ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಂತಹ ಆಸೆ, ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಅದು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿದ್ರೂ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ? ಯಜಮಾನ್ರೆ ನನಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನವ್ರಿಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಾ? ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದುಡಿತಾವನೆ ಗಂಡ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಯಶ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಬೆಳೆದಿರೋಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಏನಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೂ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ? ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ನ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ನನ್ನ ಸೊಸೆದ. ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಶ್ ಅವರು ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೀರೋ ಆದರು, ಹೀರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಆ ಥರ ಇದೆ, ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹಳೇದು ಬಿಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸನ್ ಅದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಏಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡೋಣ, ಕೈಲಾಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಪೃಥ್ವಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ರೀಸನ್ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ? ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ? ರೀಸನ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿರುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೋಣಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಶೇಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಕಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀಸರ್ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಕಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೆರಡು ಅವಕಾಶ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ತೆಲುಗು ಸರ್, ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಪುಷ್ಪಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ చెప్పండి. ಕನ್ನಡ ಒಳ ಈ ಕಡೆ అడగొచ్చు, అడగండి, పర్లేదు. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, చెప్పండి. So as you mentioned properly that it is a proper Kannada film and it will be the Kannada rooted film. So what are the USP elements that would connect to the regional audience, other regional audience as well? సార్ కొంచెం జోరుగా చెప్తారా? వినపడలేదు, తెలుగులోనే చెప్పండి, పర్లేదు. ఓకే. అంటే ఇది ప్రాపర్ కన్నడ సినిమా, ఇది ప్రాపర్ కన్నడ టైటిల్ అని చెప్పన్నారు కదా ఇందాక. అవును. సో ఇది వేరే లాంగ్వేజ్ ఆడియన్స్కి, కుడ్ బి తెలుగు ఆర్ తమిళ ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే యూఎస్పీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి దీనికి? 100% సార్, ఇది ఒక ప్రాంతీయం సినిమా కాదు. మీరు తమిళ్లో చూసే తమిళ్ నేటివిటీలో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక అన్ని చోటు నడిచే అంట. ఇది నా తెలుగు మిస్టేక్ ఉంటుంది, అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, హీరో అక్కడను హీరోనే, ఇక్కడను హీరో సార్. అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది, అది తమిళ్ కాదు, తెలుగు కానీ మన కర్ణాటక కానీ, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వన్ సార్. దాన్ని నేను చెప్పడానికి పోతున్నాను. అందరూ ఇంట్లో అందరు పల్లీలో జరుగుతుంది అట్లా స్టోరీ ఇది. అందరూ ఊర్లో ఒక పెద్ద మనిషి ఏమి తప్పు చూసుకున్నపోతే ఏం జరుగుతుంది విలేజ్లో
అది అందరూ ఊర్లో జరిగే స్టోరీని అందరూ ఊరుకు భాషకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తెలుసా, ఇది మా కన్నడకి మీ తెలుగు మలయాళం వేరే వేరే ఏం లేదు, అన్ని భాషకు కనెక్ట్ చేసుకునే స్టోరీ దీంట్లో ఉంది. మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ స్టోరీ మీరు చూసినప్పుడు ఇది మా ఊర్లో నడుస్తూ ఉంది, మా ప్లేస్లో నడుస్తూ ఉంది, మా పక్కింట్లో ఉంది, మా ఎదురింట్లో ఉంది, అన్నీ తెలుస్తుంది. ఇది వాళ్ళకి వీళ్ళకైనా వేరే లేదు, అన్ని భాష వాళ్ళు చూస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇది అన్ని ఇంట్లో అన్ని విలేజ్లో జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ మా స్టోరీ ఇది అన్ని అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది. హాయ్ పుష్ప మ్యామ్ హాయ్. యష్ గారు ఇప్పుడు ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు, కేజీఎఫ్, టాక్సిక్ లైన్ సినిమాలు తీస్తున్నారు. ఒకప్పుడు గూగ్లీ, మాస్టర్ పీస్ ఇలాంటి కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్ లవ్ సినిమాలు తీశారు ఎక్కువ. సో మీకు యష్ గారిని ఎలాంటి సినిమాలు చూడటం ఇష్టం, ఇప్పుడున్న పాన్ ఇండియా సినిమాలా ఒకప్పుడు ప్రాపర్ కన్నడ సినిమాలా? లేదు, అన్ని భాషలు చేశాడు కదా వాడు. అంటే ఎలాంటి సినిమాలు, ఆ టైప్ కమర్షియల్? అన్నీ ఉంది, అన్నీ ఉంటుంది. నాకు ఇప్పుడు వాడిని ఎప్పుడు స్టైలిష్గా చూసేకి ఇష్టపడతానో వాడు అట్లా చేయడు. వాడు అంటాడు, అట్లా చేస్తే ఎవరు చూస్తారమ్మా, నీకోసం సినిమా చేయాలన్నా నేను అంటాడు. అంతే. వాడు చాలా బాగా కనిపించాలి, అందంగా ఉండాలి, మళ్ళా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ బాగుండాలి, మాస్గా ఉండకూడదు అని చెప్తాను. వాడికి అది ఇష్టం లేదు కదా, మాస్గా చేస్తాడు. బట్ ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయాను నేను కూడా. మీరు ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే యష్ గారితో ఎలాంటి సినిమా తీయాలనుకుంటారు? నేను చేయను వాడిని. చేయాలంటే వాడికి చాలా డబ్బులు ఉంది, వాడే చేసుకుంటాడు. వేరే వాళ్ళకి చేస్తాం. అన్నం ఉండే వాళ్ళకి వడ్డించకూడదు, వేరే వాళ్ళకి వడ్డించాలి, అప్పుడే కదా వాల్యూ. అన్నం ఉండే వాళ్ళకి అన్నం ఇస్తే దాని వాల్యూ తెలీదు, అన్నం లేకుండే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదండి. థ్యాంక్ యూ కదా. కరెక్టా చెప్పండి, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ చెప్పండి. కరెక్ట్ కదండి. కడుపు నిండిన వాళ్ళకి బోర్డుదలికి ఆయిల్ అన్నీ ఈగూడదని మా అవ్వ చెప్తా ఉండింది. అది వేస్ట్ అయిపోతుంది. వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉంది, నేము ఉంది, అందరూ డబ్బులు ఇస్తారు, వేరే వాళ్ళు చేసుకుంటారు లేండి. మేము మా వాళ్ళు ఇంకా మీ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళకి చేస్తాం, మేము అందరూ చేస్తాం. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రొడక్షన్ మ్యామ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రొడక్షన్. ఓ థ్యాంక్ యూ. మీరు కూడా మేము అందరికీ, మా కన్నడ వాళ్ళు మీ వాళ్ళు కాదండి, మీరు మా వాళ్ళకి ఇవ్వండి, మేము మీకు ఇస్తాం, అట్లా అందరూ చేస్తాం రండి. పుష్ప మ్యామ్, మీరు తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. అవునండి, మా కూతురు ఇచ్చామండి ఆంధ్రకి, సంబంధం చేసాం కదా. నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు బాగానే మాట్లాడతాను. మా పక్కింటోళ్ళు, ఎదురింటోళ్ళు అందరూ హాసన్లో చాలా మాట్లాడుతుండింది. చిన్నప్పుడు 2 భాషలు బాగానే వచ్చేసింది నాకు. ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమా కల్చర్ పెరగడం వల్ల వేరే లాంగ్వేజెస్లో డబ్ అవుతున్నాయి. మీకు తెలుగు బాగా వచ్చు కాబట్టి మీరు తెలుగు సినిమాలు చూసేవాళ్ళ, చూస్తే ఎక్కువగా ఎవరి చూసేవాళ్ళు, తెలుగులో ఎవరి? నేను అన్ని సినిమాలు చూస్తాను, ఇప్పుడు చూస్తాను, అన్ని వంట చూస్తాను, అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాను. తప్పు కాదు కదండి, అన్నీ చూడవచ్చు కదా. ఇప్పుడు అన్ని యాంకర్స్ చూస్తాము, అన్ని వంటోళ్ళు చూస్తాము, అన్నీ చూస్తాము. ఇప్పుడు కూడా అన్ని సంస్కారాలు అన్నీ నేర్చుకుంటే మంచిది కదా. సంప్రదాయాలు ఏ భాష అయితే కూడా మాకు కావాలి కదండి, అది నేర్చుకుంటాం, తప్పేం కదా. ఇప్పుడు కూడా భాషలో ముందుగా థియేటర్లో పోయి చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూస్తాం, అంతే వ్యత్యాసం, అంతే కదండి. హలో అండి, టీజర్ చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా క్లాసిక్గా కూడా ఉంది. రస్టిక్ రూరల్ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా, సో ఆ క్లాస్ కనిపిస్తుంది. ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ బికమ్స్ ఎ బిగ్ హిట్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟತೆಯ ಸ್ವಾದ, ತಾಜಾತನದ ಆಹ್ಲಾದ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಶ್ರೀ ವೈದಿಕ್ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತು.